Good morning, I'm Helena from Language Model Services. I'm here to assist you with Olga Romanov. I just want to tell you how I would interpret. So I would speak in the first person, and I would really like you to use short phrases or sentences, so I would interpret everything accurately and completely. And everything remains confidential. And may I just introduce myself to Olga. Ольга, здравствуйте, меня зовут Лена, я буду вашей переводчицей. Я буду переводить от первого лица, поэтому вы говорите, как будто меня здесь нету. Я буду вашим голосом. Я должна переводить все. То, что вы не хотите, чтобы я переводила, пожалуйста, не говорите. И все остается конфиденциально. Okay, you can go ahead. All right, thank you. So, nice to meet you, Приятно Olga. познакомиться с вами, Ольга. Очень приятно. I'm Miss Goldberg, and I'm a social worker for the school district. Я миссис Голдберг, и я социальный работник для школьного отделения. And I've been assigned to help you get the services that you need for your son. Меня назначили, чтобы помочь вашему ребенку предоставить те услуги, которые ему необходимы. I understand that you already saw a pediatrician. Я понимаю, что вы уже встречались с педиатром. Да-да. Yes. Okay, I have some information here about his findings, and that's why he referred you to me. У меня есть информация о том, что они определили, и поэтому вас направили ко мне. А что они определили? What did they find? Well, I would like to start by asking you some questions about what's going on. Я бы хотела начать с того, чтобы спросить вас, задать вам некоторые вопросы, что происходит. So, to begin with, can you tell me a little bit about what the issues are with your son in school right now? Вы можете немножко рассказать мне, что происходит с вашим сыном в школе сейчас? В школе он невнимательный, его высылает из класса учительница, потом At school he doesn't pay attention. The teacher sent him out of the classroom very often. с детьми он не общается He хорошо. doesn't socialize with kids well. Не понимает, что именно ему учат как раз в He школе. doesn't really understand what being taught. Okay. Why is he getting sent out of the classroom? Почему его высылают из классной комнаты? А если он может пошуметь, если ему что-то не понравится, Because he can make some noise if he doesn't like something. если он не сидит там, где он всегда сидит, как раз тогда он может тоже капризничать, начать капризничать, If he потом doesn't get the над детьми same может seat where орать. he likes to sit and he was sitting before, he gets really upset and get emotional. Okay. And what actions has the teacher, the school taken as far as addressing what's going on? Какие with him? действия школы или учителя предпринимали, чтобы как-то обратить внимание на эти трудности? Ну, они меня вызывали несколько раз, чтобы в школу поговорить с учительницей, потом с директором. They called me back to school so to talk to the teacher, to talk to the principal. Ну, пользы от этого вроде не было, потому что все равно поведение такое же самое. Я же там не в школе, я не могу его остановить там, чтобы он не Didn't вел see себя any good outcome because I'm not there, I don't see what's going on, and I just cannot be there all the time. That's understandable. And Это понятно. you shouldn't have to be there all the time. И вы не должны быть присутствовать там каждый раз. So, can I ask you this, Olga? As your child was developing, as Valerie was growing up, his name is Valerie, is that correct? Можно я вас спрошу, Ольга, как он, Валерий, его зовут Валерий, правильно? Как Валерий развивался? Да, Валера. Yes, his name is Valery. Okay. Ну, он поздно начал ходить, Well, поздно he начал started разговаривать. walking late, he was delayed in his speech. Ему контакт с людьми не очень... Он нехорошо чувствует, когда контакт с людьми. He Мне doesn't приятно, like когда to его... have a contact with people, doesn't feel like he's comfortable. Ему не нравится, когда его там
ну, обнимаешь там или He doesn't like to be hugged or даже поцеловать его на щечку. even just kissing him on his cheek. А это ему нравится именно порядок, что But если he он likes встает. everything in order. As an interpreter, I would like just to remind the client about best practice of interpreting. Ольга, пожалуйста, если можно, я хочу вам напомнить, что вы используете короткие предложения, чтобы я могла переводить все аккуратно, чтобы я ничего не упустила, пожалуйста. Ага, да. Может быть, сначала опять объясните, пожалуйста, ситуацию вашего ребенка. I just, as an interpreter, I just ask her again to repeat what she was saying in short sentences. Okay, that'd be great. So, Olga, can you tell me a little bit about when you first started noticing something different with your son? Ольга, вы могли бы мне рассказать, когда вы начинали замечать, что что-то не то происходит с вашим сыном? And also, what exactly, specifically? И обязательно, конечно, конкретно, специфично, что именно вы замечали? Ну, примерно он начал ходить очень поздно. Well, just for Где-то example, около, ну где-то ему год и 7 месяцев, по-моему, было, он начал ходить. he Так, started walking нормально. late. Maybe he was maybe 1 year and 7 months when that's when he started walking. Потом Okay. он очень поздно начал разговаривать. Где-то 3 уже начал как-то чуть-чуть так говорить, а именно около 4 он уже нормально, ну более нормально уже разговаривал. He started speaking very late. It's more like at 3 maybe, and close to 4 maybe. He was more he was speaking better. Ему не нравится прикосновение He сильно. doesn't like touch. Его сколько раз пыталась, чтобы обнять, так это, а он как-то не очень так это воспринимал. So many times when I was trying to hug him, and I see that he doesn't really accept it well. Ему он шум как-то реагирует очень, начинает уши так закрывать, как-то ему очень. He reacts on the noise. He kind of blocks his ears. Начинает это просто. Не знаю. I don't know how to say it. He just starts kind of. Ему шум, ему страшно от шума. Если гром или He когда gets гром, scared он when очень it's это, the бежит ко мне как раз и просто прячется и noise, просто especially when it's thunderstorm. He just держит runs to свои me. He just уши blocks his ears and. и даже дверь приоткрываешь, как раз оставляешь открытым в туалете или его комнате, он берет и закрывает всегда. Даже на секунду нельзя оставить открытой, потому что он всегда закрывает ее. Door open just a little bit, maybe in the bathroom or in his room. He just doesn't like it even for a second. She just shut the door. How is he with other children? And does he associate with other children? А как His он с family. другими детьми? Он вообще общается с другими детьми? Да, его это двоюродные сестры и братья приходят как раз, он, ну, я бы сказала, не сильно общается именно. Yes, he does. When his cousins coming over, but I noticed he doesn't really socialize them as much. Он так, они играются там, это зовут его, а он именно как-то просто уходит, сидит в своей комнате просто и такого плана. Я зову его как раз, ну иди поиграйся, а это он как-то неохота, это просто сидит и все. There would be some games and ask him, just invite him to play with him, but he would just go to his room and just would not respond, would not come, and would not participate. I think we've got sufficient information here to move forward. Ольга, я думаю, что у нас имеется достаточно информации, чтобы продвинуться вперед.
The sense I'm getting from everything you're telling me is that there's a good possibility that Valerie falls somewhere on the autism spectrum. С того, что я услышала от вас, я имею чувство того, что ваш ребенок попадает где-то в группу, близкую к аутизму. And in order to determine this, what I'd like to do is order some testing for him at the school. Чтобы определить это, я бы хотела назначить какие-то тесты в школе для него. So это, ну, может, у него тогда аутизм тогда и нету. So maybe he doesn't have autism then. We cannot really say that for sure, one way or the other at this point. That's why I'd like to order some testing for him. Мы не можем точно определить, имеет он или не имеет, поэтому я хотела бы сделать нужные тесты. Ну, какие тесты тогда это будет? So, Ему надо куда-то идти, или это будет здесь, или как это все это тогда? Что ему надо тогда делать, или нам надо делать тогда? What kind of testing is it? Do we have to go somewhere else, or it's at school? What we should do? What I supposed to do? The testing will take place at the school, and there's certain professionals that they have there that specialize in challenges that children have, and they know what to look for, basically. Тесты будут проходить в школе. У них есть специалисты, которые могут это провести конкретно, которые знают, как определить и что определить, и поэтому мы будем, это все будет делаться там. So, really nice meeting you, Olga. We'll be in touch, okay? Очень приятно встретиться с вами, Ольга. Мы будем поддерживать связь. Очень приятно, спасибо. It's pleasure mine. Thank you. Very nice meeting you too. Thank you for being here. Nice meeting you. Pleasure.